بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ معافی مانگ کر شرمندہ نہیں کرو مجھے شینا، ماسٹر جی نے اس کے سر پر ہاتھ رکھا۔ شینا بھائی کے گلے لگ گئی۔ کریم بھائی مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے، سیرت بیٹی جہاں خوش رہ سکتی ہے وہاں اس کا رشتہ ہو گیا، یہ بہت بڑی بات ہے، ہمیں اپنے بچوں کی خوشی کا بھی تو خیال رکھنا ہے نا۔ سعید صاحب نے ماسٹر جی سے مخاطب ہو کر کہا۔ ان کو دکھ تو تھا، سیرت ان کو بھی بہت عزیز تھی، اس سے وہ اس کی خوشی میں ہی خوش ہو گئے اور اس بات کو انا کا مسئلہ نہیں بنایا تھا۔ جی بھائی یہ ٹھیک کہہ رہے ہیں، مجھے بھی کوئی اعتراض نہیں، میری سیرت خوش رہے بس، اس نے آنسو صاف کرتے ہوئے کہا۔ زبیدہ بی کو بھی اب تھوڑا سکون ہوا تھا، وہ لوگ شینا کو بتانے سے ڈر رہے تھے لیکن اب ان کا ڈر ختم ہو گیا تھا۔ بس ان کو ایک دکھ ابھی بھی تھا، سارم کے ساتھ غلط ہوا اس بات کا، وہ بولی، اور سارم سے کون بات کرے گا، وہ بھی تو بہت دکھی ہوا ہے، اس کو بھی تو اس بات کا دکھ پہنچا ہے، اس سے بات میں کر لوں گا، وہ میری بات سمجھ جائے گا، بہت اچھا بچہ ہے، سعید صاحب نے کہا اور ان کی پریشانی کم کی۔ مجھ میں تو اس سے بات کرنے کی بالکل ہمت نہیں، بہت شرمندگی ہے مجھے۔ ماسٹر جی ابھی بھی بہت شرمندہ تھے، ان کے اندر کیا چل رہا تھا یہ کوئی نہیں جانتا تھا، انہیں بہت دکھ تھا اپنی بہن کے یوں لوٹ کر جانے کا، لیکن وہ کیا کر سکتے تھے، اب وہ بے بس تھے، ان کو سیرت پر رہ رہ کر غصہ آ رہا تھا۔ سیرت کے اس قدم سے سارم کو بہت دکھ ہوا تھا، وہ سوچ رہا تھا کہ اگر سیرت اس کو پہلے ہی بتا دیتی تو اس کا کوئی اتنا بڑا دھچکا نہ لگتا، وہ اس کے بارے میں بہت کچھ سوچنے لگ گیا تھا، اس کے دل میں سیرت کے لیے پیار پیدا ہو گیا تھا۔ لیکن ایک ہی جھٹکے میں سب کچھ درہم برہم ہو گیا تھا، ابھی تو اس نے خواب دیکھنے شروع کیے تھے، وہ بیچ میں ہی رہ گئے، وہ سیرت سے پوچھنا چاہتا تھا کہ اس نے ایسا کیوں کیا، لیکن نہیں پوچھ سکا تھا۔ سعید صاحب اور شینا نے اس کو بہت اچھے انداز میں سمجھایا تھا اور وہ ان کی بات سمجھ بھی گیا تھا، اس کو اپنے ماموں یا ممانی سے کوئی شکوہ نہیں تھا کیونکہ وہ تو ماں باپ تھے، انہوں نے تو وہی کرنا تھا جو سیرت کی خوشی تھی۔ وہ فی الحال تو چپ ہو گیا تھا لیکن اس نے سوچ لیا تھا کہ وہ سیرت سے پوچھے گا ضرور کہ اس نے ایسا کیوں کیا اور اس کو کیوں دھوکے میں رکھا۔ احد، ثمینہ اور نگہت بیگم شادی کی تیاریوں میں مصروف تھے، تمینہ بیگم نے سب قریبی رشتہ داروں کو کال کر کے مہندی پر انوائٹ کیا تھا کیونکہ کارڈز بانٹنے کا وقت نہیں رہ گیا تھا، باقی فرینڈز اور بزنس پارٹنرز کو احد نے کال کر کے شازل کے ولیمے پر انوائٹ کر لیا تھا، سب کو کال ہو چکی تھی اور سب حیران بھی تھے کہ شازل افندی کی اچانک شادی ہو رہی تھی اور وہ بھی اتنی سادگی سے۔ باقی دونوں خواتین مارکیٹ گئی ہوئی تھیں بری کی شاپنگ کرنے کے لیے، امیر لوگوں کو شاپنگ کرنے میں کون سا کوئی مسئلہ ہوتا ہے، بس پیسہ پاس ہونا چاہیے۔ شازل نے بھی اپنے روم کو دوبارہ سے ڈیکوریٹ کرنے کے لیے ڈیکوریٹر کو بول دیا تھا، سب ہی بہت خوش تھے اور شازل تو ہواؤں میں اڑ رہا تھا کیونکہ کل ہی اس کی سیرت سے شادی تھی۔ وہ کمرے میں گمسم بیٹھی تھی جب سمرہ دبے پاؤں کمرے میں آئی اور اس کے پاس بیٹھ گئی، لیکن اس کو سمرہ کے آنے کی خبر نہیں ہوئی تھی۔ سیرت یہ میں کیا سن رہی ہوں، تمہاری شازل سے شادی، سمرہ تعجب سے پوچھا، لیکن سیرت چپ تھی جیسے اس نے کچھ سنا ہی نہ ہو۔ سیرت میں تم سے پوچھ رہی ہوں، کچھ تو بولو، اس نے سیرت کو جھنجھوڑا، تب سیرت نے چونک کر اس کی طرف دیکھا۔ میں تم سے پوچھ رہی ہوں کیا یہ سب سچ ہے، سمرہ نے لفظوں کو چبا چبا کر کہا، اس کو سیرت ٹھیک نہیں لگ رہی تھی۔ جو تم نے سنا وہ سچ ہے، اس نے آہستگی سے کہا۔ سمرہ اس کی بات سن کر شاکڈ ہو گئی تھی، اسے کچھ بولا ہی نہیں کیا، لیکن یہ سب ہوا کیسے، مجھے سمجھ نہیں آ رہی، اتنا کچھ ہو گیا، تم نے مجھے بتایا کیوں نہیں، تمہارا رشتہ تو سارم بھائی سے ہوا تھا، تو یہ اب شادی شازل سے کیسے ہو رہی ہے، اسے سنبھالتے ہوئے اس سے پوچھا۔ کیا بتاتی میں تمہیں، میں کس مصیبت سے گزری ہوں، کیسے ہوا یہ سب، جس سے میں نفرت کرتی ہوں، آج اس کے لیے میں نے اپنے منہ سے ہاں کی، کیا بتاتی میں تمہیں کہ مجھے کتنا مجبور کیا گیا ہے اس رشتے سے ہاں کروانے کے لیے۔ وہ بولی تو پھر بولتی ہی چلی گئی، اس کے الفاظ میں بہت دکھ اور درد تھا۔ یہ کیا کہہ رہی ہو تم، کس نے کیا مجبور تمہیں، کیا ہوا مجھے بتاؤ، مجھے سمجھ نہیں آ رہی۔ سمرہ بہت حیران تھی یہ سب سن کر، وہ سیرت کی حالت بھی دیکھ چکی تھی، کتنی خراب تھی، رو رو کر اس کی آنکھیں سرخ ہو رہی تھیں۔ سمرہ، مجھے سارم سے رشتے سے زبردستی انکار کروایا گیا ہے، اس نے روتے ہوئے بتایا۔ کس نے کروایا یہ سب کچھ بتاؤ۔ سمرہ نے اس کو اپنے ساتھ لگا لیا کیونکہ وہ بہت رو رہی تھی۔ یہ سب مجھے شازل افندی نے کرنے پر مجبور کیا تھا، اس نے بابا کو اغوا کروایا تھا اور مجھے دھمکی دی کہ میں انکار کر دوں سارم سے شادی سے، اور اگر میں نے انکار نہ کیا تو وہ بابا کو نقصان پہنچائے گا اور سارم کو بھی، کیونکہ سارم شازل کی کمپنی میں کام کرتا ہے۔ اس نے سمرہ کے ساتھ لگے لگے سب کچھ بتا دیا۔ سمرہ اس کی بات سن کر صدمے میں بیٹھی تھی، شازل اتنا گر جائے گا یہ اس نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا۔ او گاڈ سیرت، میں یہ سن کر بہت زیادہ شاکڈ ہوئی ہوں کہ شازل نے ایسا کیا ہے، وہ شکل سے کتنا ڈیسنٹ لگتا تھا، سمرہ نے حیرانگی سے کہا اور اس کو سیدھا کر کے بٹھا کر اس کے چہرے سے آنسو صاف کیے۔ ہاں وہ بہت ہی گھٹیا انسان ہے، میں نے تمہیں پہلے ہی دن بتا دیا تھا، اس نے غصے سے کہا، اس کے نام سے ہی سیرت کو نفرت ہو رہی تھی۔
तुम ने सच कहा था। वो अब समझ चुकी थी कि सीरत ठीक थी, उसने ही नहीं माना था तब। समरा, अम्मी बाबा मुझसे बहुत नाराज़ हैं, मैं इनको कुछ बता भी नहीं सकती। मैं बहुत मजबूर हूँ, तुम जानती हो ना कि मैं कभी ऐसा सोच भी नहीं सकती थी, और फिर मुझे करना पड़ा। उसने फिर से रोना शुरू कर दिया था, और समरा जानती थी सीरत कभी भी ऐसा सोच भी नहीं सकती थी। वो बहुत ही ज़्यादा बेबस थी। उसने समरा की गोद में सर रख दिया। सब ठीक हो जाएगा इंशाल्लाह, तुम टेंशन ना लो। उसने सीरत के बालों में आहिस्ता आहिस्ता उंगलियां फेरते हुए इसको तसल्ली दी। अब वो दोनों ही खामोश थीं, अपनी अपनी सोचों में गुम। शाजिल अफंदी तैयार हो चुका था, आज इसकी बारात थी। वो बहुत डैशिंग और स्मार्ट लग रहा था। उसने समीना बेगम के कहने पर वाइट और गोल्डन कलर की बहुत खूबसूरत शेरवानी पहनी हुई थी, जिसमें इसका दराज का दौर भी नुमाया लग रहा था। शाजिल आईने के सामने खड़ा तसव्वुर ही तसव्वुर में सीरत से मुखातिब था। बहुत जल्द तुम मेरी हो जाओगी सीरत। इसको बहुत जल्दी थी सीरत को दुल्हन के रूप में देखने की। इसके चेहरे पर अजीब सी चमक थी। जिस इंसान से हम मोहब्बत करते हैं, इसको पा लेने की जो खुशी होती है, वो इसके चेहरे पर साफ साफ नजर आ रही थी। आहत भी तैयार हो चुका था। समीना बेगम और निखत ने इन दोनों की नज़र उतारी थी, और फिर बारात बड़ी धूमधाम से रवाना हो गई थी। वो इस वक्त दुल्हन बनी गजब ढा रही थी। डीप रेड लहंगे में मलबूस इसका हुस्न दुबाला हो गया था। वो बहुत पुरकशिश और हसीन लग रही थी। उसने पहली बार इतना ज़्यादा हार श्रृंगार किया था, वो भी इस इंसान के लिए जिसे वो सख्त नफरत करती थी। वो ब्राइडल रूम में पत्थर की मूरत बनी बैठी थी। इसको कोई होश नहीं था कब बारात आई, कौन इसके पास आ रहा था, कौन नहीं। वो सबसे बेखबर थी। ब्राइडल रूम में इसके साथ समरा थी। वो क्या बोल रही थी, उसको कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। कुछ देर के बाद इसके सईद फूफा और इसके साथ दो और लोग अंदर आए। इनके साथ मौलवी साहब भी थे। सीरत बेटी, मौलवी साहब आए हैं, सईद फूफा ने आहिस्ता से इसको कहा, लेकिन वो सुन ही नहीं रही थी। समरा जल्दी से कुर्सी लेकर आई। उन्होंने मौलवी साहब को इस पर बैठाया। मौलवी साहब ने निकाह पढ़ाना शुरू किया। सीरत करीम, क्या आपको शाजिल अफंदी वल इकराम अफंदी ब 50 लाख हक महर अपने निकाह में कबूल है? मौलवी साहब ने इससे पूछा, लेकिन वो चुप थी। क्या आपको ये निकाह कबूल है? मौलवी साहब ने दोबारा पूछा। वो फिर भी चुप थी। इसको जैसे कुछ भी सुनाई नहीं दे रहा था। मौलवी साहब ने परेशान होकर सईद साहब की तरफ देखा। सीरत बेटी, क्या हुआ? मौलवी साहब कुछ पूछ रहे हैं आपसे। सईद फूफा भी बहुत हैरान हुए खड़े थे। आखिरकार उन्होंने आगे बढ़कर सीरत का कंधा आहिस्ता से हिलाया, तब वो होश में आई। क्या आपको यह निकाह कबूल है? मौलवी साहब ने फिर से दोहराया। जवाब दो सीरत बेटी। फूफा जी ने उसके कंधे पर हाथ रखा, जैसे कि वो इसको हिम्मत दिला रहे हों। जी कबूल है। उसने बहुत मुश्किल से अल्फाज अदा किए थे। इसकी ज़बान लड़खड़ा गई थी। इन अल्फाज के कहते ही वो पराई हो गई थी। अब मौलवी साहब इससे साइन करवा रहे थे। जहाँ वो कह रहे थे, सीरत कर रही थी साइन। उसके हाथ कांप रहे थे। इसकी ज़िंदगी बदल चुकी थी। वो सीरत करीम से अब मिसेस सीरत शाजिला फंदी बन चुकी थी। इन अनचाहे लोगों के साथ गुजारा करना और इनको बर्दाश्त करना कितना मुश्किल होता है, ये सीरत से बेहतर कोई नहीं जान सकता था। निकाह हो गया था। वो लोग ब्राइडल रूम से जा चुके थे। अब बस वो और समरा रह गई थी। समरा ने निकाह के बाद इसको गले लगाया, लेकिन वो वैसे ही बैठी रही। इसकी आंखें पथरा चुकी थीं। शीना और जुबैदा बेगम भी इसके पास आईं, इसको मिली, पर वो तब भी एक ही पोजीशन में बैठी रही। उसके आंसू खुश्क हो गए थे। मास्टर जी सीरत से इतने नाराज थे कि वो तो इसका बस निकाह करके इसको घर से रुखसत करना चाहते थे, लेकिन सईद साहब के समझाने पर उन्होंने चंद करीबी रिश्तेदारों और मोहल्ले के चंद करीबी दोस्तों को मदऊ कर लिया, ताकि लोग बातें ना करें कि मास्टर जी की एक ही बेटी थी और उन्होंने इसको ऐसे चोरी छुपे शादी कर दी। लोग बातें करने से बाज नहीं आते, और इतनी बात नहीं होती जितना इसको बढ़ा चढ़ा कर बयान करते हैं। इसलिए उन्होंने ना चाहते हुए भी करीबी मैरिज हॉल में ही इंतज़ाम किया था। कुछ देर के बाद रिदा, शिजा और ईशा भाभी अंदर आ गई थी। समरा पहले ही इसके पास मौजूद थी। वो लोग इसको बाहर ले आए। इसका इस्तकबाल बहुत शानदार अंदाज में फूलों की पत्तियों से किया गया। मोहल्ले के लोग और रिश्तेदार इसकी किस्मत पर रश्क कर रहे थे, और फिर इसको शाजिला फंदी के पहलू में बिठा दिया गया। इसका सर झुका हुआ था। उसने शाजिल की तरफ नहीं देखा और ना ही इधर उधर कहीं भी। वो अभी भी पत्थर की मूरत बनी हुई थी, लेकिन इसके पहलू में बैठा वो शहजादू किसी आन बान रखने वाला शख्स इतना खुश और मुतमिन था, जैसे इसने किसी सल्तनत को फतह कर लिया हो। शाज़िल ने जब इसकी तरफ देखा तो वो दम बहुत सा होकर इसको देखता ही रहा था। इसको इर्द-गिर्द की परवाह भी नहीं रही थी। आहत के टोकने पर उसने ज़ोर से कहकहा लगाया। सीरत को इसकी हंसी से ही अंदाज़ा हो रहा था कि वो कितना खुश है। कुछ देर के बाद तस्वीरों का ना ख़त्म होने वाला सिलसिला शुरू हुआ। इसको कोई पता नहीं था इसके पास कौन आया और कौन नहीं। सब इसकी और शाज़िल की जोड़ी को चाँद सूरज की जोड़ी कह रहे थे और इनकी खुशियों की दुआएं कर रहे थे। रुखसती के वक्त रिदा, शिजा, समरा, शीना, पुप्पो
اور زبیدہ بھی سب اس سے مل کر بہت روئی تھی، لیکن اس کی آنکھوں سے ایک قطرہ بھی نہیں نکلا۔ لیکن جب سعید پھوپھا کے ساتھ ماسٹر جی اس کے پاس آئے اور انہوں نے اس کے سر پر ہاتھ رکھا تو اس کے ضبط کا بندھن ٹوٹ گیا اور وہ ماسٹر جی کے گلے لگ کر دھواں دھار روئی تھی۔ ماسٹر جی نے اس کو گلے نہیں لگایا تھا، وہ تو ملنا بھی نہیں چاہتے تھے، لیکن سعید صاحب کے کہنے پر آ گئے تھے اور دور سے ہی اس کے سر پر ہاتھ رکھ دیا۔ شاذر نے یہ بات نوٹ کی تھی، وہ جانتا تھا ایسے تو ہونا ہی تھا، کیونکہ سیرت نے اس کی بات مان کر گھر والوں کو ناراض کیا تھا۔ سعید پھوپھا نے اس کو ماسٹر جی سے الگ کیا۔ سمر اور عشا نے اس کو گاڑی میں بٹھایا اور وہ رخصت ہو کر افندی ولا میں آ گئی تھی۔ افندی ولا میں اس کا استقبال بہت ہی شاندار انداز میں کیا گیا تھا۔ پھولوں کی پتیاں اس پر نچھاور کی گئی تھیں، شہزادیوں کی طرح اس کو اس ولا میں لایا گیا۔ ثمینہ بیگم بھی اس کے وارث صدقے ہو رہی تھی اور انہوں نے بہت سے نوٹ اس پر سے وار کر کوثر کو پکڑا دیے۔ شاذر کی کزنز ثمینہ بیگم کے رشتے کی بھانجیاں اور بھتیجیاں اس کو لاؤنج میں لے کر آئیں اور اس کا ہر مومنٹ کیمرے کی آنکھ میں محفوظ ہو رہا تھا۔ بہت سی رسمیں ہو رہی تھیں، لیکن وہ سب کچھ بڑی بیزاری سے سب کر رہی تھی۔ شاذر کی نظر اس کی طرف ہی تھی، اس نے اس کی بیزاری بھانپ لی تھی، اس لیے اس نے آہت کو بلایا اور اس کو کہا کہ وہ ماما کو کہے کہ وہ سیرت کو روم میں بھجوا دیں۔ آہت نے جا کر ثمینہ بیگم کو کہا تو انہوں نے سیرت کو شاذر کی کزن کے ساتھ کمرے میں بھجوا دیا۔ شاذر کی کزنز اس کو کمرے میں بٹھا کر گئی تھیں، اب وہ وہاں اکیلی بیٹھی تھی۔ اس نے سر اٹھا کر کمرے کو دیکھا جو بہت ہی خوبصورتی سے ڈیکوریٹ کیا گیا تھا، ہر طرف پھول ہی پھول تھے۔ جہازی سائڈ بیڈ پر سیج کی لڑیاں لٹک رہی تھیں، بیڈ کی کراؤن پر بھی پھولوں کے بکے رکھے تھے اور بیڈ پر بھی پھولوں سے دل بنایا گیا تھا، ہر طرف پھولوں کی مہک پھیلی ہوئی تھی۔ اس کو یہ سب دیکھ کر وحشت سی ہونے لگی۔ اس نے اتنا ہیوی ڈریس پہلی بار پہنا تھا، اس وجہ سے بھی اس کو الجھن ہو رہی تھی۔ وہ تھک بھی چکی تھی، 2 دن سے وہ ٹھیک طرح سے نہیں سوئی تھی۔ یہ اس کی آنکھیں نیند سے بھر گئی تھیں اور اب اس کے سر میں بھی درد شروع ہو گیا تھا۔ وہ شاذر کا سامنا بھی نہیں کرنا چاہتی تھی، اس لیے وہ بیڈ سے اٹھی اور سیج کی لڑیوں کو پیچھے کر کے نیچے اتر آئی۔ وہ کمرے کے وسط میں کھڑی تھی، اس کو کچھ سمجھ نہیں آ رہی تھی۔ اتنا بڑا کمرہ دیکھ کر اتنے تو ان کے 2 کمرے بنتے تھے۔ وہ کھڑی سوچ ہی رہی تھی کہ کدھر جائے، تب بھی دروازہ کھلنے کی آواز آئی۔ وہ جانتی تھی کون ہوگا، اس نے پیچھے مڑ کر دیکھنے کی کوشش نہیں کی تھی۔ شاذر اس کو یوں کمرے کے بیچ کھڑے دیکھ کر حیران سا جلدی جلدی قدم اٹھاتا اس کے پاس آیا۔ کیا ہوا سیرت، ایسے کیوں کھڑی ہو، کچھ چاہیے تمہیں؟ اس نے سیرت کے پاس پہنچ کر فکر مندی سے پوچھا۔ وہ کچھ نہیں بولی تھی۔ شاذر اس کے سامنے آ گیا، اس کے کندھے پر ہاتھ رکھ کر پوچھا، کیا ہوا سیرت، مجھے ہاتھ مت لگائیں اور دور رہیں مجھ سے۔ وہ جو کب سے خاموش کھڑی تھی، اس کے ہاتھ اپنے کندھوں پر دے کر بفر کر بولی اور اس کے ہاتھ کو جھٹک دیا۔ شاذر جو اس کے لیے تیار نہیں تھا، وہ اس کے جھٹکے سے ایک قدم پیچھے ہوا۔ وہ اس کے بیہیو پر حیران نہیں ہوا تھا، کیونکہ سیرت 2 دن سے خاموش تھی۔ اس نے اب اس دکھ اور ناراضگی کا اظہار تو کرنا ہی تھا۔ کیوں دور رہوں، دور رہنے کے لیے تھوڑی نہ شادی کی تم سے، وہ شرارت سے بولا۔ اس کے بالکل سامنے آ کر کھڑا ہو گیا اور بڑی فرصت سے اس کو دیکھنے لگ گیا۔ سیرت کو اس کی نظروں سے بہت الجھن ہو رہی تھی۔ میں نہیں مانتی اس شادی کو اور مجھے نفرت ہے آپ کی شکل سے، آپ کے نام سے۔ میں آپ کی کوئی بات نہیں سننا چاہتی۔ جو کچھ آپ نے میرے ساتھ کرنا تھا وہ کر لیا، لیکن اب میں کچھ بھی غلط نہیں ہونے دوں گی اپنے ساتھ، اس نے غصے سے کہا اور اس کی طرف دیکھا جو بھی اس کی طرف دیکھ رہا تھا بہت غور سے۔ دونوں کی نگاہیں ملی تو سیرت نے دیکھا وہ بہت ہی پیار سے اس کو دیکھ رہا تھا۔ شاذر آہستہ آہستہ قدم اٹھاتا اس کے بالکل پاس آ گیا اور اس کو دونوں کندھوں سے پکڑ کر بولا، تم مانو یا نہ مانو مسز سیرت شاذر افندی، تم میری ہو چکی ہو اور میرے سامنے، میرے روم میں، میری باہوں میں ہو۔ میں چاہوں تو کچھ بھی کر سکتا ہوں اور تم مجھے روک بھی نہیں سکتی۔ اس نے ایک ایک بات پر زور دے کر کہا، اس کو اپنے زیادہ پاس کر لیا۔ وہ جو اس کو اتنا پاس دے کر شاکڈ کھڑی تھی، اس کی باتیں سن کر ہوش میں آئی اور اس کو دھکا دے کر خود سے دور کرنے کی کوشش کرنے لگی، لیکن اس کی گرفت بہت مضبوط تھی، وہ خود کو چھڑوا نہ سکی۔ چھوڑیں مجھے، میرے سر اور آنکھوں میں درد ہے، اس نے بے بسی سے کہا اور خود کو اس سے چھڑوانے کی ناکام سی کوشش کی۔ تمہیں چھوڑنے کے لیے میں نے اپنی زندگی میں شامل نہیں کیا سیرت، اس نے بہت گمبھیر انداز میں اس کے کان کے پاس جا کر کہا اور اس کے کندھوں کو چھوڑ دیا۔ وہ تیزی سے پیچھے ہٹنے لگی تو اس کا پاؤں مڑ گیا اور وہ گرنے لگی۔ جب شاذر نے آگے بڑھ کر اس کو پکڑ کر اپنی مضبوط باہوں کے گھیرے میں لے لیا اور غور سے اس کو دیکھ کر مسکرایا، دیکھو اب تو قسمت بھی ہم دونوں کو دور نہیں کرنا چاہتی، اس نے شرارت سے آنکھ دبا کر کہا اور اس کو چھوڑ دیا۔ سیرت کو اس کے ارادے
बहाते कुछ ठीक नहीं लग रहे थे। वो जल्दी से पीछे हो गई। मैंने चेंज करना है, मुझे स्ट्रेस से उलझन हो रही है। वो रूखे अंदाज में बोली, इतनी भी क्या जल्दी है, अभी तो मैंने तुम्हें जी भर के देखा भी नहीं। शादी ने इसकी तरफ गौर से देखते हुए कहा, इसलिए तो मैं चेंज करना चाहती हूँ, ताकि आपकी नज़र ही ना पड़े मुझ पर। मुझसे नहीं होती बर्दाश्त आपकी ये बुरी नज़रें, उसने सफाकी और बदतमीजी से कहा और आगे बढ़कर अपने बैग में से कपड़े निकालने लगी। शाजिल का रंग इसकी बात सुनकर उतर गया था। वो कब से मजाक के मूड में ही था, लेकिन अब इसका मूड एकदम से खराब हो गया था। वो ये तो जानता था सीरत इससे नफरत करती है, पर इतनी नफरत करती होगी वो ये नहीं जानता था। सीरत, तुम मेरी बीवी हो और तुम्हें देखने का हक है मुझे, चाहे तुम इन निगाहों को बर्दाश्त करो या ना, चाहे ये निगाहें अच्छी हों या बुरी, उसने दुख से कहा और बाहर जाने के लिए कदम बढ़ा दिए। इसको सीरत की बात से बहुत दुख पहुंचा था, लेकिन सीरत को इस बात का एहसास भी नहीं था कि वो कितनी गलत बात कर चुकी थी। फिर वो दरवाजे में ही रुक गया और पीछे मुड़कर बोला, वो सामने वॉशरूम है और इसके साथ वार्डरोब है, तुम कर लो चेंज और आराम करो, थक गई होगी। वो कहकर रुका नहीं, बाहर निकल गया। वो वहीं नीचे कारपेट पर ही गिर गई। वो सोच भी नहीं सकती थी इसकी ज़िंदगी का फ़ैसला यूं हो जाएगा। इसको मास्टर जी के अल्फाज याद आ रहे थे, सीरत कभी मेरे सामने मत आना, तेरे होते हुए भी ए खुदा मुझ पर हर शख्स ने हुक्मरानी की। वो सब याद करके इसकी आंखों से आंसू बहने शुरू हो गए। रोते रोते उसने वहीं मेज़ पर सर रख दिया। वो बाहर टेरेस पर आकर खड़ा हो गया और सीरत के बारे में सोचने लग गया। वो बहुत खुश था कि उसने जो चाहा था पा लिया था, लेकिन वो गलत था। इस बात का अंदाज़ा इसको सीरत का बिहेव देखकर हो गया था। वह तब से ही शॉक था, सब सो चुके थे। वो बहुत देर तक वहीं खड़ा रहा। वो अंदर नहीं जाना चाहता था जब तक सीरत सो न जाए। उसने सोच लिया था वो अब सीरत को और उसके प्यार को उसकी मर्जी से हासिल करेगा। पहले जो कुछ होना था वो हो चुका था। वो दूर आसमान पर खड़े वहाँ पर कुछ ढूंढने में मसरूफ था। जाने कितना वक्त गुजरा गया था इसको इधर ही। बहुत देर बाद जब वो कमरे में आया तो सीरत कारपेट पर ही सोई हुई थी, उसी ड्रेस में जिसको उतारने के लिए वो तब बहुत जल्दी में थी। उसने सर मेज़ पर रखा हुआ था। वो आहिस्ता से चलता हुआ इसके पास आया और फिर दो जानू होकर इसके पास बैठ गया। वो सोते हुए बहुत ज़्यादा मासूम लग रही थी। उसके माथे पर लगी बिंदियाँ साइड पर हो गई थी। उसने हाथ से इसकी बिंदियाँ ठीक की, जो फिर ढलक गई थी। वो बहुत देर तक इसको बहुत प्यार से देखता रहा, क्योंकि उसने जागते हुए तो ऐसे करीब से देखने नहीं देना था। मगन अंदाज में उसको देखते हुए अचानक ही इसको ख्याल आया कि वो काफ़ी देर से ऐसे ही सो रही है, थक गई होगी। उसने आहिस्ता से सीरत को अपनी बाहों में उठाया और बेड पर लेटा दिया। इसके इयररिंग्स और बिंदिया उतारकर साइड टेबल पर रखी और कंबल इसके ऊपर डाल दिया। वो काफ़ी गहरी नींद में थी, शायद इस वजह से इसकी आंख नहीं खुली, लेकिन अगर इसकी आंख खुल जाती तो उसने बहुत ज़्यादा शोर मचाना शुरू कर देना था। वो इस बात पर मुतमिन था कि सीरत इसके घर इसकी बनकर आ चुकी थी। कुछ देर इसे देखते रहने के बाद वो भी फ्रेश होने के लिए वॉशरूम में घुस गया। वो भी बहुत थका हुआ था। उसने ये तय कर लिया था वो सीरत के दिल में अपने लिए जगह बनाकर ही दम लेगा। सुबह जब इसकी आँख खुली तो नई जगह देखकर पहले तो वो हैरान हो गई, लेकिन बाद में जैसे जैसे इसका ज़हन बेदार हुआ तो इसको समझ आई कि वो इस वक्त कहाँ है। वो जल्दी से उठकर बैठ गई। उसने इधर उधर देखा, शाजिर रूम में नहीं था, लेकिन लग रहा था कि वो रूम में आया था। वो वैसे ही लहंगे में थी, उसके हाथों में चूड़ियाँ और गले में हार वगैरह सब कुछ वैसे ही था, लेकिन बिंदिया और कानों में इयररिंग्स नहीं थे। उसने कानों को हाथ लगाकर चेक किया। इसको याद आया कि वो रात को नीचे सो रही थी, तो फिर ऊपर कैसे पहुंची। अचानक शाजिल का ही काम है, उसने ही मुझे बेड पर लिटाया होगा। वो सोचते हुए बेड से नीचे उतर आई। अभी वो बैग से अपने कपड़े निकाल ही रही थी कि शाजिल रूम में दाखिल हुआ। गुड मॉर्निंग मिसेस शाजिल अफंदी, कैसा लग रहा है तुम्हें अपने घर में पहला दिन? उसने मुस्कुराते हुए खुशगवार लहजे में से पूछा। सीरत ने उसकी तरफ देखा। वो बहुत खुश और पुरस्कून लग रहा था। वो इस वक्त जॉगिंग सूट में था। इसके हाथ में फूल थे जो उसने सीरत के हाथ में पकड़ा दिए। बहुत बुरा, उसने बेरूही से कहकर इसके हाथ से फूल पकड़कर बेड पर फेंके और कपड़े उठाकर वॉशरूम में घुस गई। उसने पीछे मुड़कर देखना भी ज़रूरी नहीं समझा था। शाजिल जानता था कि ऐसा ही होगा। उसने सेल निकालकर हाथ को काल मिलाई और कमरे से बाहर आ गया। आज शाम को इनका वलीमा था और इसको बहुत शानदार तरीके से करना चाहता था। इस वजह से उसने हाथ को काल मिलाई और उसको हदायत देकर काल बंद कर दी। वो वॉशरूम से बाहर निकली तो कमरे में शाजिल की कज़न्स और समीना बेगम आई हुई थी। अस्सलाम वालेकुम, उसने सबको मुश्तरका सलाम किया और समीना बेगम के पास आ गई। वालेकुम अस्सलाम, जीती रहो, सब ने जवाब दिया। समीना बेगम ने भी जवाब देकर इसको गले लगाकर माथे पर प्यार किया। कैसी है मेरी बेटी? उन्होंने बड़े प्यार से नरम लहजे में पूछा और इसको पास बिठा लिया। जी मैं ठीक हूँ आंटी।
اس نے آہستہ سے کہا۔ اس کو سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ وہ ان کو کیا کہہ کر بلائے۔ پھر اس نے آنٹی کہا۔